फैसल जट फिजी मनशियात फरोश आ। कुछ दिन पहले ਉਹਦੀ ਹਲਾਕਤ ਹੋਈ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲ ਜੱਟ ਫਿਜੀ ਨੂੰ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੀ ਕਾਰਨਾਮਾ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਫੈਸਲ ਜੱਟ ਫਿਜੀ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਲੂਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਚਾਦਰਾਂ ਚੜਾ ਰਹੇ ਨੇ। 17 ਘੰਟੇ ਤਵੀਲ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲ ਜੱਟ ਫਿਜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨੇ ਕੀ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, ਓਵਰਆਲ ਗੁਜਰਾਤ ਸ਼ਹਿਰ ਪਿੰਡ ਹੰਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਓਵਰਆਲ ਫੈਸਲ ਹੰਝ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਊਅਰ, ਫੈਸਲ ਜੱਟ ਫਿਜੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਲਾਕ ਹੋਇਆ ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਝ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ओवरऑल ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ मैं शेयर करांगा। और मैं गुजारिश करांगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन बटन ਨੂੰ प्रेस करो और वीडियो ਨੂੰ शेयर करो। बड़े बड़े पहलवान आए ने, उन्होंने नाम छोड़ा है, किसी ने कोई अपना काम किया है और किसी ने कोई काम किया है। और फैसल जट फिजी ने केड़ा काम किया है जनाब, हर बंदे दे जबान ते फैसल जट फिजी दी गल्लां हो रही ने। और फैसल जट फिजी नूं दिलेर करार दिता जा रहा है कि वो किहड़ी उन्होंने जनाब किहड़ी कार्रवाई की और किहड़ा तीर मारे है। अज इहदे बारे ना तुहानूं वजाहत नाल दसदे हां। फैसल जट फिजी यूनान दे विच कुछ अरसा रहा, इहदे कुछ भाई बाहर ने और तकरीबन 3-4 भाई जिहड़े ने वो पाकिस्तान दे विच इहदे नाल ही हैं, जमींदारा कर रहे हैं। फैसल जट फिजी यूनान छोड़ के आ गया, डिपोर्ट हो गया सी। 2015 च उन्हें शादी की थी और मनशियात के काम में आया। मनशियात के काम दे विच जनाब इहदे एक दोस्त बने है जनाब हसनैन, किन्हां दे कहण ते इन्हें जनाब पैसा इन्वेस्ट किया और नशे का शुरू कर दिता काम। हसनैन मनशियात का इहदा बड़ा वड्डा सेलमैन है सी और इहदा सज्जा बाजू है सी। कुछ अरसा उन्हें गुजारिया, उन्हें अपनी कुछ रैपो बना के जनाब सदाकत ग्रुप दे विच ओही मनशियात ग्रुप मनशियात का काम करता सी। सदाकत ਉਹਦਾ भी नाल ही डेरा सी जनाब, ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ हो गया ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ फैसल जट फिजी ਨੂੰ ਚੰਗੀ नहीं लगी। फैसल जट फिजी ने जनाब क्योंकि बड़ा वड्डा सेलमैन है सी, डीलर सी, ओवरऑल सारे अपना माल लैके वही सप्लाई करता सी, जिस वजह तो फैसल जट फिजी का जोड़ा काम सी वो थोड़ा कमज़ोर होया। तो फैसल जट फिजी ने उन्होंने 1-2 बारी मना किया, वो मना करन तो बावजूद जनाब उल्टा उन्होंने आपस में चक पलास हुई। चक पलास होने तो बाद जनाब उन्होंने फायरिंग शुरू हो गई। तो बड़ी पहले हवाई फायरिंग हुई, फिर जनाब स्टेट फायर एक दूनों शुरू कर दिते। तो 15 ते कॉल कर दी किसी बंदे ने, पिंड के बंदे ने जनाब। अच्छा, इन्हां दी लड़ाई दे विच पुलिस आ गई दरम्यान दे विच जनाब। जदों इन्हें फायर किए तो 2 पुलिस वाले जख्मी हो गए। एक पुलिस वाले नूं, एक कांस्टेबल नूं जनाब छाती ते फायर लग गया और एक नूं बाजू विच, एक जिहड़ा कांस्टेबल सी तारिक अजीज वो शहीद हो गया। पुलिस नूं जनाब फिर इन्हां दे उत्ते तप चढ़ गया तो फिर जनाब FIR कट्टियां गईयां तो फैसल फिजी जिहड़ा है वो नस गया। 2-4 दिन जिहड़ा ना साइड ते रहा। पुलिस ने रेड की थी, पुलिस ने भारी नफरी गुजरात दे जिला गुजरात दे विचों भारी नफरी लिया के जिहड़े दा थाना पैंदा सी वो ककराली सी। ककराली दे विच FIR हुई है उसदे जनाब। और फिर इहदे डेरे नूं मिसमार किया गया। अच्छा, फैसल जट फिजी ने हसनैन नूं अगवा कर लिता। अगवा करन तो बाद जनाब इन्हां दे जनाब मुतालबे जड़े ने वो सदाकत ने फिर FIR कटवा दी। अगवा दा पर्चा हो गया फैसल जट फिजी ते। और लोगों को अपना बेगुनाही पेश करन पिंड वाले बंदे नूं बड़ा कुछ ने अपना सारे जिरगे नूं इकट्ठा करके इन्होंने शहादत दी कि मेरे साडे कोलों ये पुलिस वाला कांस्टेबल नहीं शहीद होया, ये उन्हां दी गोली नाल शहीद होया। सदाकत दूसरे ग्रुप वाले दी गोली नाल शहीद होया। पुलिस ने जनाब कार्रवाई करते हुए जनाब फैसल जट फिजी का एक दोस्त है सी जड़ा सखी के नाँ से है सी, उसदे वालिद नूं गिरफ्तार करके लै गई। काम फिर और ज़्यादा मच्छर गया तो फैसल जट फिजी ने जनाब असला इकट्ठा शुरू कर दिता। अच्छा, फैसल जट फिजी जदों अपने डेरे ते आया, देखा हालात देखे तो जनाब उन्हें ऐलान मस्जिद ऐलान किए कि पुलिस अगर सामना कर सकती है तो आ जाए। मैं पुलिस नूं चैलेंज कर रहा, अगर मैं नसिया तो मैनू जट ना आखियो। ए अल्फाज जिहड़े ने इहदे जनाब मीडिया सोशल मीडिया ते जीनत बने तो ओवरऑल जनाब इंटरनेशनल लेवल ते लोगों ने इहदी बड़ी पजीराई की। अच्छा, इहदा काम सी जिहड़ा मनशियात फरोश। अच्छा, काम जनाब फैसल जट फिजी दा नशे दा है सी।
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰਨਾ, ਇਹ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 3-4 ਦੋਸਤ ਹੈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਜਨਾਬ ਵਾਅਦਾ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਚੌਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੱਸਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੋਂ ਫਾਇਰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਉਹਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਆਏ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਲਲਕਾਰਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਐਂਡ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਆਏ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਨੱਸਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜੱਟ ਨਾ ਆਖਿਓ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਵਾਜ਼ਾ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਾਇਰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਨੱਸਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਾਇਰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਤਵੀਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਤਕਰੀਬਨ 17 ਘੰਟੇ ਮੁਸਲਸਲ ਜਵਾਬੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਗਰਨੇਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੈਲ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜਦੀਦ ਅਸਲ੍ਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਭਾਰੀ ਨਫਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਅੰਧਾ ਦੋਵਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਨਾ ਬੰਦੇ ਕਿਧਰੇ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਜਨਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਹਲਾਕਤ ਹੋ ਗਈ, ਅੰਦਰੋਂ ਫਾਇਰ ਆਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਡ ਬਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲ ਜੱਟ ਫਿਜੀ ਦੇ ਹੋਰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ ਤਿੱਤਰ ਬਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਮਚ ਗਈ ਜਨਾਬ। ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਫੈਸਲ ਜੱਟ ਦੀ ਹਲਾਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਨਾਬ MNA ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚਾਓ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚਾਓ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ 5 ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਫੈਸਲ ਜੱਟ ਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੀ FIRਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਇਹਦੇ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਕੱਟੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਸ਼ਕੂਕ ਬੰਦੇ ਹਨ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਘਰ ਤੇ ਜਨਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਜਨਾਬ ਟਿਕਟੌਕ ਬਣਾਉਣ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਇਹਨੂੰ ਕਿਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਫੈਸਲ ਜੱਟ ਫਿਜੀ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਫਰੋਸ਼ ਆ। ਇਹ ਦੀ ਜਨਾਬ ਸਟੋਰੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਜਨਾਬ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬੜਾ ਕੁਛ ਬਣਾਇਆ। ਫੈਸਲ ਜੱਟ ਫਿਜੀ ਦੇ 80 ਤੋਂ 90 ਜਾਨਵਰ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮੋਤਬਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਬੜੀ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਰ ਬੰਦਾ ਡਰੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਫਸੋ ਨਫਸੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਪੁਲਿਸ ਜਿਸ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਲਾਂ ਟਰੇਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲ ਜੱਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਡਰ ਕੇ MNA ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਕਰਵਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਛੁਡਾਓ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੁਬਾਰਾ ਹੰਜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰੇ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੇ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ MNA ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਰਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਕਰਾਈ ਜਾਏ। ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਪੰਗਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅਗਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਿਜੀ ਜੱਟ ਨੇ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਦਾ ਆਦੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਫੈਸਲ ਜੱਟ ਫਿਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਬੜਾ ਦਬਦਬਾ ਸੀ ਜਨਾਬ ਔਰ ਸਦਾਕਤ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਦੋ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਬ ਇਤਨਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਨਸ਼ਾ ਵੇਚ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਬੋਲਾ ਭਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਸਾਥੀ ਮਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, 20 ਸਾਲ 22 ਸਾਲ ਔਰ 25 ਸਾਲ। ਫੈਸਲ ਜੱਟ ਫਿਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟ ਹੈ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਛੋਟੇ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਡਰ ਗਏ ਸੀ। ਇਤਨਾ ਤਵੀਲ ਉਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। 5 ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਫੈਸਲ ਜੱਟ ਫਿਜੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਆਣਾ ਜਾਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚਾਦਰਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਲੂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਵੇਖੋ। ਅੱਛਾ ਲੋਕੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਫਰੋਸ਼ ਆ, ਇਹ 2 ਨੰਬਰ ਧੰਦਾ ਕਰਦਾ, 2 ਨੰਬਰ ਧੰਦਾ ਕਰਕੇ ਡਾਊਨ ਬਣਿਆ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਇਹਦੀ ਦਿਲੇਰੀ ਨੂੰ ਦਾਅ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਦਿਲੇਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਇਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਹਨ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹਨ ਉਹ ਲੋਕੀ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਇਬਰਤਨਾਕ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੁਕ ਛੁਪ ਕੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ
6 ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਫੈਸਲ ਜੱਟ ਫਿਜੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਪੰਗਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਉਹਨੇ ਕਾਰਨਾਮਾ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਮੈਂ ਲੜਨਾ ਜੇ। ਫੈਸਲ ਜੱਟ ਕਸੂਰਵਾਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕੀ ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਖੁਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਜਨਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਇਤਨੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ ਹੈ ਔਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਸਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜੱਟ ਨਾ ਆਖਿਓ। ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਹਨ ਜਨਾਬ ਫੈਸਲ ਜੱਟ ਹੰਝ ਦੇ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ? ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਗਵਾ ਗਿਆ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਚੱਕੀ ਪੀਸਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 5 ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਕਰਿੰਦੇ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹੀ ਯਕੇ ਦੀਗੜੇ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਿਕਾਰਡ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 22 ਨਾਮਾਲੂਮ ਅਫਰਾਦ ਤੇ ਜਨਾਬ FIR ਕੱਟੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਕੰਮ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਕੌਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਆਖੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੇ। ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲ ਜੱਟ ਨੇ ਅਪਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਇਬਰਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼।